Dear students, in the topic of multiplier, next we have limitations of multiplier, गुणक दियां सीमावां. So what is meant by limitations of multiplier? Please see. Principle of multiplier, like other principles of economics, is also based on many assumptions. These assumptions determine the following limitations of the concept of multiplier. So as we saw that due to the effect of multiplier, income increases many more times than that of increase in investment, but this is subject to certain conditions. If these assumptions are met, only then the multiplier will be effective. So let us see what are the limitations or what are the assumptions which must be met so that the multiplier could be effective. First, availability of consumer goods. So as we saw in the various examples, when there is initial increase in investment, this leads to an increase in income, and out of that income people want to spend on consumer goods consumption. So that is according to the value of MPC. Now if people want to spend, say, as we saw in our example, 50% of their increased income on consumer goods. So these consumer goods on which people now want to spend their increased income or part of their increased income must be available. कि ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ. ਸੋ ਫਸਟ, these consumer goods should be available. If they are not available, then the increase in income will not take place according to the value of MPC. ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. If consumer goods are not available in the sufficient quantity, the consumers will be unable to spend their increased income, which will restrict the operational effectiveness of multiplier. So multiplier है उतना effective नहीं रहेगा क्योंकि वो वस्तुआं जो जिन्हें तो खर्च करना चाहते हैं, consumer goods, they are not available. So first limitation is that whether the consumer goods are available in sufficient amount or not. Then multiplier period. This is very important. According to Professor Hom, the multiplier period is the average period of time which is taken by income received as income and money spent on consumption becomes income again. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਬਣੇਗੀ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. So multiplier period is the average period of time which is taken by income received as income and money spent on consumption become income again. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ. ਸੋ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਇਨਕਮ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੀਰੀਅਡ. ਸੋ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਇਟ ਟੇਕਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਬਣੇਗਾ. ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਪੀਰੀਅਡ, ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਅਵਧੀ ਜੋ ਹੈ, ਗੁਣਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਵੈਨ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਕਮ operative immediately. It needs time lag to show its effect. Consumers do not spend all their income immediately after its receipt, and then there's time lag between receipt of income again and its expenditure again. ਕਿ ਜੋ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਇੱਕਦਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈਗ ਜੋ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਕਫਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ. This time lag may be short or it may be long. If the time lag is short, the effect of multiplier will be more. So similarly, if time lag is long, the multiplier
will not be that effective. So shorter the time lag or shorter the multiplier period, more effective is the ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੇਨਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਕੇਨਸ did not give any importance to the study of time lag, but post Keynesian economists recognized the importance of time lag in the study of multiplier। ਸੋ ਕੇਨਸ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਨਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਗੁਣਕ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲੈਵਲ। Working of multiplier is based on the assumption of less than full employment level. According to the concept of multiplier, increase in investment causes increase in output, employment, and income. It is possible only when natural, human, and capital resources of the economy are not fully utilized. It means there is not the full employment level, underemployment is there. ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। So multiplier is effective in real sense only before full employment. After full employment, there is only increase in price. So when full employment has been achieved, and if there is full employment in the economy, no amount of increase in investment and income will increase employment, whatever the size of multiplier. In this situation, price alone will rise. So multiplier will be effective in the situation of less than full employment. So if full employment has already been achieved, then whatever is the value of multiplier, it will increase investment will lead only into prices, inflation। क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो उसके नाल प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुकी है, तो सिर्फ कीमतां विच ही वाधा होएगा। then steady flow of investment। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਓਨਲੀ ਵਨਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਲਿਮਿਟਡ that after some time its effect fades away, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਡੀ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ the effect of multiplier will vanish. There is no further increase in income as we saw in single injection of investment. Net increase in expenditure, तो जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ, the level of aggregate demand or aggregate expenditure should rise, and this is possible only if there is net increase in investment. So what is this net increase in investment? In the view of Keynes, spending also refer to that expenditure as a result of which there can be increase in the stock of goods, ਕਿ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੈ ਗੁਡਸ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੇਸ, ਨੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਵੇਜ਼, ਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਫॉर एग्जांपल, state governments may reduce taxes on goods or may increase their expenditure on public work project or may modify its
tax structure in such a way as to discourage idle saving and encourage consumption expenditure कि लोग खर्चा कर रहे हैं खर्चा के नालों ज़्यादा कर रहे हैं in that case multiplier will be effective and to do so government can reduce taxes it can increase its expenditure on public projects etc ताकि जो खर्च है उसमें जेकर लोग खर्च ज़्यादा नहीं कर रहे तो उस समय सरकार खर्च करे सो इन हालातों में जो है मल्टीप्लायर गुण है जो प्रभावपूर्ण होएगा प्रभावशील होएगा otherwise it will not be that effective then net increase in investment full value of multiplier can be realized only if there is net increase in investment in the economy it means that investment in one sector should not be offset by disinvestment in some other sector of the economy so as we saw that investment is the expenditure on new capital goods so there should be net increase in investment meaning thereby that if investment in one sector is increased, it doesn't mean that in other sector of the economy it should be decreased or there should be disinvestment in other sectors. In this case, the net result may be zero. कि हो सकता है कि एक पासे निवेश ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ देयर इज नो नेट इंक्रीज इन ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ For instance, if increase in public investment is accompanied by direct or indirect decrease in private investment, then the multiplier will not work out. So ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾर्वजनिक ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟ ਗਿਆ so in this situation multiplier will not be effective since there is no increase in investment then autonomous investment the size of multiplier depends on both on induced and autonomous investment. Now we know induced investment which is a function of profit. So induced investment depends upon the possibility of profit. It is encouraged by the possibility of profits. So when profits are there, when there is a possibility of earning higher profits, the private investor will automatically increase investment to earn more profit. And on the other side, if the government is also increasing its investment or autonomous investment which is not dependent upon the level of profit or income, so if both these investments are increased, autonomous and as well as induced, कि जेकर जो है autonomous ਤੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਡ ਬਾय ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿ ਆਟੋਨਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸੋ induced investment is governed by possibility of profit and income so when both these types of investment induced as well as autonomous investment when they increase value of its multiplier is more than that of autonomous investment as we saw that whenever profits are there induced investment increases and its multiplier effect is more than that of an autonomous investment but now on one hand autonomous investment is increasing and on the other side we have increase in induced investment as well so this will result in super multiplier as called by Hicks so autonomous investment is free from profit motive so ये तो लगातार होती जाएगी अर्थात डिमांड बढ़ती जाएगी खर्चा बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट होएगी तो ਜਿਹੜਾ कि ज़्यादातर सरकार द्वारा किया जाता है सो जिस तरह के जे autonomous investment बढ़ती जाएगी which is free from profit motive it is mostly undertaken by government value of its multiplier is less than that of induced investment so ਜਦੋਂ autonomous investment ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਗੁਣਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
परंतु इत्थे देखिया जाएगा कि ਜਦੋਂ ਆਟੋਨਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਸੁਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਬੋਥ autonomous as well as induced investment together they will increase income by a larger amount so addition of these two will result in a super multiplier so ਇਸ ਦਾ अर्थ ही है कि autonomous investment ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ induced investment ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸਰ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏਗਾ then closed economy ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟਸ ਇੰਪਲਾਈ ਲੀਕੇਜ ਫਰੋਮ ਇਨਕਮ ਸਟਰੀਮ with the result of that income of the country concerned instead of increasing may actually diminish so जितना ज़्यादा import होएगा उतना ज़्यादा है जो पैसा है वो सिस्टम चो बाहर चला जाएगा जिस दे नाल जो है मल्टीप्लायर दी इफेक्टिवनेस घट जाएगी so it is another limitation that economy should be closed कि जेकर जिसदा कि कोई फॉरेन सैक्टर दे विच कोई इसका ट्रेड नहीं है so जिन्ना ज़्यादा डिमांड जो है वो इंपोर्ट की होएगी उन्नी अपने देश ਦੀਆਂ जो वस्तुआं उन्हां ਦੀ डिमांड घटेगी तो जिस दे नाल आमदन जो है वो उन्ना वाधा नहीं होएगा जिन्ना कि होना चाहिए मल्टीप्लायर इफेक्टिव नहीं होएगा then constant marginal propensity to consume as we saw so MPC which is considered to be constant so as we saw in our example if MPC say is 0.5 then the value of K was 2 so we saw that how MPC and the value of multiplier or size of multiplier are related so higher the value of MPC higher is the value of or size of larger is the size of multiplier कि MPC जिन्नी ज़्यादा है उन्नी ही गुणक दी वैल्यू जो उसका साइज उसका आकार है ज़्यादा है बड़ा है so but we assume that MPC is constant so it is not falling at least if not increasing so जिन्नी MPC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ MPC ਤੇ ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪਰ ਜੇ MPC ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੈਟ MPC should be constant but in reality it may not be so कि जेकर असल ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ MPC ਜੇ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਣਕ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਜਾਏਗਾ so lower the value if there is fall in the value of MPC there will be fall in the value of multiplier as well and multiplier will not be that effective then industrialized economy कि जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की है औद्योगिक अर्थव्यवस्था है मल्टीप्लायर इज मोर इफेक्टिव इन एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इट इज कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव इन एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी इट इज बिकॉज इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड इज हाई इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दैन एग्रीकल्चर गुड्स जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ people spend more amount of their or more proportion of their income on industrial products than agricultural goods ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਮਦਨ ਲਚਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਣਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ that effective in agriculture economy it is
ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਰਪਲਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਰਪਲਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਇਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ then it will lead to increase in prices only due to increase in demand. People want to spend on consumer goods but they are not available. So in order to make them available, in order to increase the supply of consumer goods, there should be surplus capacity ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਪਲਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਡਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ, ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਰਪਲਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅਦਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ sufficient availability of supply of other resources of production as well ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਲ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ, ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਲੈਂਡ and electricity, power, etc. So all these factors are available. तो ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ, ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਪੂਰਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਥੀਸ ਫੈਕਟਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਦਾ ਇਨਕਮ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਵਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਜੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਿ ਮੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ distribution ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਏ। as we saw, if there is change in distribution of income, there will be change in the value of MPC, and if MPC changes, the value of K will also change। ਕਿ ਜੋ distribution ਜੋ as it is ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ MPC margin propensity to consume ਜੋ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਖਪਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਪੀਪਲ ਸਪੈਂਡ ਮੋਰ ਆਊਟ ਆਫ देयर ਇਨਕਮ ਬਟ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੁਡਸ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ
acceleration effect ignored. The multiplier hypothesis ignores the effect of consumption on induced investment. Ultimate change in investment as a result of change in consumption is called acceleration. ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਟ ਆਲਸੋ ਲੀਡਸ ਟੂ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ affects consumption through the change in income. But again, we will see that if there is increase in consumption, ਜੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, it also affects the level of investment. ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ this consumption may also affect ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨ ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਟਰ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਨ ਇਨਕਮ and acceleration or accelerator shows effect of change in income and demand on investment. ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ acceleration. Because of acceleration effect, value of multiplier should increase many times more than otherwise. ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਮ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ। ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੀ ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਔਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਕਮ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰਸ ਜੋ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ like explain the functioning of or process of or working of multiplier, what are its limitation, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।